Hi everyone. So here we start the first vlog of 2020 and I welcome you to my channel. I'm Lalit Pokhrel Sarma. With my colleagues we'll be heading to a trekking spot, one of the finest in Sikkim. It's a one-day trek route and we'll be going there. I've just started from my home and we'll be joining with my friends and we'll be heading there. So I'll be bringing you the clips and all the trek route details so that you can enjoy the video, and then after do send the feedbacks to me. And now we are heading from Pakyong Dugalaka towards the trekking spot, and when we'll be reaching there, I'll definitely share with you the details regarding the trekking spot and its trek route. Thank you so much. Okay, see ya. Let's go. I welcome my friend Govind. He is coming. Hey, hello. Hello. How are you? Hi. Okay, let's go. Let's start our journey, and he's with me. So now we have started from here. The first person we have met, and now we will be meeting a few more people. So I'll be introducing you with them. So he is Govind Chetri, presently pursuing his degree in engineering at ATTC Bardang, and he is doing well. And he's one of the finest person by heart. And it was nice being with him since so many years of friendship, and long more years to go together. Oh, finally. So this is the view of sky, you know. Ekdam manoram drishya cha, hearnos, and we can all enjoy. The place you are seeing here is Dhupi Danda. This falls under Pakyong RDD complex, and this is the view of Pakyong in the center, and you can see the blue sky here. Wonderful, wonderful. Enjoy the scenic beauty of Sikkim, and we'll feel it all together. Vanuatika Salamthang Dikling Phatak. Adi Kavi is also known as the foremost poet in Nepali literature history, so we respect him. This you see is Pakyong Airport. Yo Pakyong Airport ho. Pakyong Greenfield Airport भनेर चिनिन्छ. अनि एकदमै यो Pakyong Bazaar जुन चाहिँ बजार स्कुल जो 1976 मा बनिएको स्कुल छ यो मुनि देखिरहनु भएको छ. अनि यो भ्यू पोइन्ट हो. यो भ्यू पोइन्टबाट सबै एकदमै मनोरम दृश्यहरू देखिन्छ. दुगालाखा देखिन्छ, कपुथाङ देखिन्छ, तपाईको मामलिङ देखिन्छ, पाक्योङ बजार, सेन्ट जेभियर स्कुल, त्यहाँदेखि यतापट्टि आएर तपाईँ आसाम लिन्जे को जग्गाहरू अनि
धेरै माथि डाँडा पाखाहरू मनोरम दृश्यहरू पनि देख्न पाइन्छ. And finally, we have reached to this spot and now we are waiting for our friends to come. हाम्रो साथीहरू आउनुहुँदैछ हामीलाई जोइन गर्नको लागि र उहाँहरूले हामीलाई जोइन गरिसकेपछि यहाँबाट हामी ट्रेकिङ जानेछौँ. So we are waiting for that moment and so we'll be going to that destination and we'll be reaching there. So I'll make all the trek details to you all. Let's enjoy this trek. One of the beautiful है एकदमै मनोरम दृश्य छ, बाटो छ है, यो ट्रेकिङ स्पट छ. सबैजना हामी इन्जोय गरौँ. भविष्यमा पनि तपाईँहरू पनि यो जग्गामा आएर यसको लुत्फ उठाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेछु. हेलो हेलो इज माई फ्रेन्ड नारायण. उहाँ स्कुलदेखि मसँगै पढ्नु भएको दिक्लिङ स्कुलमा. ही युज टु बी स्कुल क्याप्टेन है ब्याक देन वेन आई वाज देयर एज अ प्रिफेक्ट इन द स्कुल. त्यतिखेर सँगै हामी थियौँ. यता हाम्रो दिपक सर हुनुहुन्छ, दिपक ढकाल. उहाँ पनि लोसिङबाट आउनुभयो भर्खर है. So now we start our journey and do enjoy with us. So let's go. क्रिकेट खेल्न जाँदाखेरि आजहरू यहाँ काँड खेलिरहेको हुन्थ्यो है. अहिले यस्तो भएछ बारी राम्रो हुन्थ्यो यहाँ. पद्यांशहरू मान्छेहरू खालको मान्छेहरू टाढा टाढा. यो चाहिँ खास हो कार्तक गुम्पा. फलको खेतीहरू साह्रै राम्रो गर्नुहुन्छ कार्तकवासीहरूले. अर्किड यो त फ्लोरिकल्चरको जग्गा. कार्तक पर्यो यो जग्गा चाहिँ. पोस्ट अफिस अरे कार्तकको पोस्ट अफिस. हजुर. पहिला हामी यहाँबाट बचपनामा क्रिकेट खेल्न जान्थ्यौँ साथीहरूसँग किट्स बोकेर. अझ यहाँबाट 3 किलो 4 किलोमिटर माथि. हजुर. साह्रै मजा आउँथ्यो बचपनमा. बोझेटारमा बोझेटार र सँगसँगै रोड भुलिएको. रोड नट टेकन. Lost our route and we are working here. हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ. अघि जहाँबाट सुरु गऱ्यौँ तल घरको त्यहाँबाट फेरि झन्डै झन्डै हामी त्यही बाटो त्यहीँ पुग्यौँ. इट्स अ ब्युटी अफ नेचर. हेर्नुहोस्, नेचरले पनि हामीलाई अलिकति झुकाइदिन्छ. अहिले यहाँबाट उँभो नयाँ रोड खोलिएको छ जहाँबाट छिटो पुग्न सकिन्छ माथि एकछिन. नियर बाई झन्डी डाँडा पर्छ. याक्थेन चाहिँ फेमस चाहिँ तपाईँको होमस्टेको लागि हो. अनि पाक्योङ एरियामा होमस्टे र तपाईँको डे ट्रेकिङको लागि यो रुट चाहिँ वान अफ द बेस्ट रुट हो. यसलाई चाहिँ हामी गुर्बे भन्छौँ लोकल नेममा. अब तपाईँहरूले यसलाई देख्नु भएको हुनसक्छ. औलतिर अलग पत्ता हुन्छ. यसको यहाँ अलग पत्ता छ. अब यो खाने हो कि होइन त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ. यसको एक्सपर्टहरूले, यसको जानकारहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरामा. Here, which is the source of the newer one है, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अरू भुइँमा जन्मेका हुर्किएका बढेका बिउहरू छन् झरेर. सबै प्रकृति पनि यस्तै हो, समाज पनि यस्तै हो. बुढापाका छन् र त युवा पिँढी छन्. अब त्यसको भ्याल्यु चाहिँ गर्नु सिक्नु पऱ्यो. आज यही बुढो रुखहरू देख्दा कति मनोरम, कति रमणीय दृश्य छ.
Yes! Now it's time for lunch. Lunch गर्ने टाइम भइसक्यो. जङ्गलमा छ. You can see this. These are pine trees. We're in the middle of the forest. चित्राले बारिएको कटेरा त्यसको छेउबाट हामी झन्डीको यहाँबाट देख्न सकिन्छ. अब यहाँ तलपट्टि जुन चाहिँ डेस्टिनेसन पोइन्ट छ, द्याट विल बी झन्डी, नो डाउट. एन्ड इज अप बियोन्ड द्याट हिल. यसको यो टाउको चुचुरा पुगेर पल्लोपट्टि जानुपर्छ. त्यहाँदेखि हामी बुदाङ जान्छौँ. त्यहाँदेखि झरेर पाचक हुँदै यो तल्लो बाटो तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ ऊ तल हो, त्यो बाटो भएर चाहिँ हामी पाचकको त्यहाँको बाटो भएर फेरि फर्केर ब्याक टु प्रिभिलियन. सो किप वाचिङ. विलको अघिल्लो चरणमा बढ्दै बढ्दै माथि आइसक्यौँ. सो यति अल्टिट्युडमा आयौँ कि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हिँड्दै पनि नेचुरली पनि एसी जस्तो है फिलिङ आउँदैछ. यहाँ आइपुग्दा चाहिँ तपाईँले मेजेस्टिक हिलको हिल टपमा आएको जस्तो हामी अनुभव गर्दैछौँ. झन्डै झन्डै हिल टप आइसक्यौँ. अलिकति माथिल्लोपट्टि पुगेपछि तपाईँको भ्यू पोइन्ट छ, त्यसको पनि नजारा हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ. यहाँ चाहिँ हामी किन एकछिनको लागि अल्झियौँ भन्दा यो प्रकृतिको यति मनोरम सुन्दरताले हामीलाई अल्झायो. यहाँको रुखपात हेर्नुहोस्, अरू तलतिरको रुखपात भन्दा चाहिँ एकदमै अलग छ. यो पहाडमा अब है निकै माथितिर पाइने रुखपातहरू छ. त्यो भएकोले गर्दा साना साना पत्ताहरू छन्, किनभने ठुलो पत्ता भयो भने चाहिँ इभापोरेट ट्रान्सपिरेसन ज्यादा हुन्छ, वाटर लसेस ज्यादा हुन्छ. अब यहाँतिर त पानीको पनि धेरै क्राइसिस हुन्छ, किनभने हिलटपमा पानी पाइँदैन. त्यो इभापोरेट ट्रान्सपिरेसन कम्ती होस् भन्ने एउटा नेचुरल यस्तो ब्युटी, सिनिक ब्युटीको बिचमा नेचरलाई पनि थाहा छ क्या वाट टु डु एन्ड वाट नट टु. अब हो त्यही बिचमा चाहिँ यो रुखपातहरू छ. तपाईँहरूले यो चाहिँ आफ्नै आँखाले देख्नुभयो भने मात्रै मजा आउँछ. यहाँ तपाईँले भिडियोमा जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ त्यो एउटा भर्चुअल फिलिङ हो, तै भए पनि अलिकति इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले मलहरू हरियाली छ, वन जङ्गल एकदम मनोरम. तपाईँको आवाज, मेरो आवाज र प्रकृतिको आवाज बाहेक अरू केहीको आवाज छैन. सो सी यु अन टु द नेक्स्ट पोइन्ट. लेट्स कन्टिन्यू आवर जर्नी. You can see that tree and you may guess the age of the tree also. है तपाईहरु गेस गर्नुहोस् यो रुखको प्रकृतिसँग खेलवाड गरेन भने चाहिँ यसरी छाता जस्तो भएर यो रुख, बुढो रुख अहिलेसम्म टिकिरहेको छ क्या, प्रकृतिलाई सुन्दरता दिँदैछ. सो वी क्यान अल इन्जोय. अनि यसको ब्याकग्राउन्डमा यु क्यान सी यो चाहिँ अघि हामीले भनेको रानीपुल र ग्याङटोकको भ्यू हो. माथि तपाईले टिभी टावरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट. आई विल जुम इट फर यु. हेर्न सक्नुहुन्छ. So we are continuing. We are going to reach point. मा एउटा अचम्मको कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यत्रो तलबाट हामी हिँडेर आइसक्यौँ जहाँ गाडी आउन सक्दैन है. यहाँ दुःख गरेर हाम्रो लागि बाटोमा सिमेन्ट लगाएर बनाइदिनु भएको छ र यो जसले पनि भ्यू पोइन्ट बनाउनु भएको छ यो कारिगरलाई चाहिँ एकदमै नमन गर्नुपर्छ. किनभने यत्रो सिमेन्ट ल्याएर, यहाँ इँटा ल्याएर, रोड बोकेर उहाँले यो स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ. र तपाईँहरू जो पनि भविष्यमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैको जिम्मेवारी बनिन्छ कि यसको हामीले जोगाड गरौँ अनि यसलाई सुरक्षित राखौँ. र यो हाम्रो धरोहर हो, जहिलेसुकै बाँचोस्. यसमा अलिअलि कुराहरू के लेखिएको छ, यस्तो लेख्ने नगरौँ. भविष्यमा हामी सबै मिलेर हामी यसको सुरक्षाको लागि केही काम गरौँ. Now you feel the reality of trekking. धेरै सानो बाटो छ, जोगेर हिँड्नुपर्छ. अहिले त यहाँ छेउमा यो वुडन लग्सहरू लगाएर अलिकति सजिलो बनाइदिनु भएको छ. र पहिला यस्तो थिएन, एकदमै अप्ठ्यारो थियो. अनि यो ढुङ्गा पनि लगाइएको थिएन, यसमा हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ. So let's go.
We are about to reach the exact viewpoint. यो जग्गा चाहिँ तपाईलाई जानकारीको निम्ति झन्डी डाँडा ट्रेकिङ स्पट चाहिँ किन one of the best trekking spot in and around Pakyong छ भनेर तपाईं भन्नुहुन्छ भने चाहिँ not only in and around Pakyong अब in Sikkim पनि one of the best trekking routes हरूमध्ये यो पनि एउटा गनिन्छ तर यसलाई अहिलेसम्म भ्याल्यु भएको छैन किनभने हामीले यसलाई टुरिज्मको एस्पेक्टबाट हेरेको छैनौं यसलाई हामी इको टुरिज्म अनि एडभेन्चर टुरिज्ममा we can inculcate this thing अनि with respect we have finally reached this Zhandi Dada trekking spot. From here you can see everything around, every little thing around, and what we said you would see the 80% of the East District. I start from this side. We'll be moving now downwards. अनि यो जग्गा चाहिँ पहिलादेखि कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ आकाश कालो हुने बित्तिकै है बारिश भइहाल्छ पानी परिहाल्छ. So it will start raining. So we need to be really careful also. अनि now you can see everything from this majestic hilltop, and our colleagues have also arrived. And this is so wonderful to be here. They are enjoying it. So we would love to have you here. We would love everyone to come in this place and enjoy the majestic view of this place and make your life worth. And I'm enjoying it. Woo! यात्रामा सबसे भन्दा यो कठिन most difficult part of the trekking here. You can give me this. तपाईको जुत्ता चाहिँ यता भित्र फुटिसकेको रहेछ नि ढुङ्गाहरू नि त्यो ढुङ्गाहरू फुटिसकेको छ डर लाग्दो जग्गा अहिलेसम्मको यहाँनिर ढुङ्गा मात्रै छ न यता छ न उता छ बीचबाट सानो बाटो एकदमै डरलाग्दो ट्रेक चाहिँ why to come for all those adventure loving people, why to come to Zhandi Dada trek as soon as possible and enjoy this moment is once this gets broken down यो पार्टको भत्किसकेपछि यहाँ आउने बाटै छैन या त हामीले अल्टरनेट रुट यसलाई भत्काएर बीचबाट बनाउनु पर्यो यहाँ ढुङ्गाबाट चाहिँ आउने बाटो छैन नेचुरली चाहिँ हामी हिँड्न सक्दैनौं दिस इज रियली hard part. So our boys dared to do so, and we have come across this thing successfully, and a big congratulations goes to every one of us and everyone who has crossed this trek. हेर्नुस् यो दुईपट्टिको रिजमा छ बीचमा यो ढुङ्गा यति मात्रै बसेको छ ढुङ्गाहरू मात्रै ठक 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 बसेको छ त्यो हेर्नुस् तपाईलाई फ्र्याक्चर भइसकेको छ rock has been fractured, so it's like really risky to walk on that part. है सिरु छ त्यो सिरु पनि उक्ल्यो भने चाहिँ there is no other option to walk. खोइ डन्ठा मेरो ए यो जाडामा हेर घाम लाग्यो रमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाऊ न अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तिमी विरतीको छाडा उडाउन ओ बैगुनी भई माया नमारे नि कहिले हो ओ निष्ठुरी भई मुनि नजानु नि कहिले हो ओ बैगुनी भई माया नमारे नि कहिले हो ओ निष्ठुरी भई भुली नजानु नि कहिले हो म पनि केमा कम छु नि पाखुरीमा दम छ नि सम्पत्ति कमाइन्छ नि सुनचाडीले तिमीलाई भरौँला अरे सुन
सो यसको चाहिँ के भयो भने अब हामी धेरै कुरा त यसमा भित्र जान सक्दैनौँ तर यो सिमसिमै छ अझै पनि होइन यसलाई हामीले राम्ररी वी क्यान डेभलप दिस प्लेस भोलिको दिनमा यो एउटा राम्रो पोखरी हुनसक्छ किनभने यसलाई पानीको सोर्स चाहिँ कहीँबाट हामीले ल्याउन सक्यौँ भने यो जग्गाले अझै एउटा टुरिज्ममा चार चाँद लगाउँछ सो तेरिका म त कहाँ ट्रेकिङ गएको देखेको थिएँ त हौ सपना पो रहेछ आमा